جی فرینڈ، آپ لوگ بھی اکثر پیار کرتے ہیں، پیار میں دھوکہ کھاتے ہیں، دھوکہ کھا کر پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن آج جو ہے پیار، جو آج دھوکہ ہے، آج کو آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ تھوڑا ہے ہٹ کے۔ نہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ ہی آپ لوگوں نے کبھی یہ اس طرح پیار کیا ہوگا۔ دیکھیں آپ کس طرح ہوتا ہے پیار، وہ بھی شریعام دیکھیں جی آپ بھی۔ بہت سے گلے شکوے ہیں، میں ان کے بارے میں ایون کی بات بھی نہیں اسٹیبلٹی کے ساتھ کر سکتی۔ وہ صرف مجھے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ میں مختلف ہوں۔ پولیس کے دفتر میں خواجہ سرا آ گئے تو میں نے بڑا سوچ کے ان کو جواب دیا کہ یہ آپ کے گھر بھی آ سکتے تھے۔ میری بات پہ سوچئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ پاکستان کا پازیٹیو فیس جو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہیں ریم شریف، جو کہ ریئل فیس آف پاکستان ہے۔ راولپنڈی پولیس کے سی پی او جناب احسن یونس صاحب نے جو انیشیٹو لیا، یہ اس وقت پنجاب پولیس میں وکٹم سپورٹ آفیسر کے طور پر بھرتی ہو چکی ہیں۔ ریم کے بارے میں بات کروں تو یہ ایک پڑھا لکھا اس معاشرے کا فرد ہے، پڑھا لکھا اس معاشرے کا حصہ ہے، جس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی اور اپنوں کے رویوں سے جب دل برداشتہ ہوا تو گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور آج یہ پنجاب پولیس میں وکٹم سپورٹ آفیسر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگ جب پاکستان کو سرو کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ پنجاب پولیس میں بھرتی ہوئی ہیں، پنجاب پولیس کا تشخص آپ کے ذہن میں پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے؟ پنجاب پولیس یا پولیس، پاکستانی پولیس جو ہے وہ اس کے بارے میں میری بھی اسی طرح کی رائے تھی جس طرح ہر پاکستانی کی رائے ہوتی ہے کہ پولیس کوآپریٹو نہیں ہوتی، پولیس سے ڈر لگتا ہے، تھانے جائیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کا امیج ہی میرے ذہن میں تھا، اور اوپر سے میں ٹرانسجنڈر پرسن، کیونکہ ٹرانس کمیونٹی کے بہت سے ایشوز رہتے ہیں پولیس کے ساتھ، تو وہ سارا جو کانسیپٹ ہے اسی طرح کا کانسیپٹ تھا جو کہ مائنڈ سیٹ اپ ہر ایک مرد اور عورت کا ہوتا ہے۔ آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی، ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، گھریلو بیک گراؤنڈ تو کافی آپ کا اچھا ہوگا، یا محنت کی، یہ کیا تھا؟ کچھ سٹوری اپنی زبانی بھی بتائیں۔ مجھے لڑکوں نے تنگ کیا، مجھے لڑکیوں نے جو ہے وہ مجھ پہ ہنسا، میرے بارے میں وہ باتیں ہوئیں جن ایکٹیویٹیز میں پائی بھی نہیں جاتی تھی، تو میں ایک سینسٹیو سول تھی جس کی وجہ سے جو ہے ان ورڈز کو برداشت نہیں کر سکی۔ میرے لیے وہ ورڈز بھاری تھے کیونکہ میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پہ جو ہے وہ ایتھکس ہیں۔ میں ان تہمتوں کو، ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکی اور میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ I couldn't able to continue my studies۔ میں اتنی ڈپریشن میں گئی کہ میں 1 سال تک بیڈ پیرالائز رہی۔ موٹیویشن کہاں ملی کہ اب میں نے اٹھنا ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے ملک کی خدمت کرنی ہے، اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے؟ وہ ایک سورس آف انسپریشن کیا تھا؟ جہاں خدا آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے نا، وہاں خدا آپ کا وسیلہ بھی بناتا ہے۔ اس سال کی بات ہے جس سال میں 2009 میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ٹرانس کمیونٹی کو ریکگنائز کر لو۔ 2009 میں ان چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہوں، یہ پیرالل میں چل رہا ہوتا ہے۔ 2018 میں یہ قانون پاس ہوتا ہے۔ اس ٹائم تک ریم نہیں کسی کو جسٹیفائی کر سکتی تھی کہ دیکھو خدا را جو ہے، ابھی تو میں کہہ سکتی ہوں میرے پاس تو قانون ہے، قانون میں یہ ڈیفینیشن ہے۔ اس ٹائم میں نہیں کہہ سکتی تھی، اس ٹائم میرے پاس کوئی ایسی حتمی چیز نہیں تھی جس کو میں لے کے کہتی لوگوں کو شٹ اپ کال دے سکتی۔ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بدلی، شکر ہے اللہ کا، اور چیزیں بدل رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ خدا جو ہے وہ سوسائٹی میں پازیٹیوٹی ٹورڈز کمیونٹی لا رہا ہے۔ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی اس کو تو آپ نے بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ انسانوں کی، رشتوں کی، رویوں کی، لہجوں کی، دوستوں کی جو آزمائشیں تھیں ان میں اپنے آپ کو کیسا پایا؟ آپ نے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ بہت سے گلے شکوے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف اس وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلے گئے کہ میں جو ہے وہ مختلف ہوں، میں ان کے بارے میں ایون کی بات بھی نہیں اسٹیبلٹی کے ساتھ کر سکتی۔ وہ صرف مجھے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ میں مختلف ہوں۔ آپ کا مذہب آپ کو کہتا ہے ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں۔ مثال کے طور پہ پوری دنیا میں اب سفید کلر کے پھول اللہ لگا دیتا، ان سفید پھولوں سے آپ اکتا جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہر طرف سفیدی ہے، اللہ نے ڈائیورسٹی پیدا کی۔ کوئی بھی کانسیپٹ ہے اس کو تب تک برا نہ کہیں جب تک آپ اس لیول تک نہ پہنچ جائیں، اس کو سمجھیں پہلے، سمجھنے کے بعد آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو پرسنلی برا کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں۔ آپ کی جان اور مال کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری ہے۔ جب پولیس نے آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اڈاپٹ کیا اور ایک پروٹیکشن دینے کی ٹھانی، اس وقت کیا فیلنگز تھی؟ دل کی فیلنگز بتائیں آج۔ حیران تھی، میں صحیح بتاؤں تو پولیس نے جو ہے وہ میری اس چیز کی پروٹیکشن کو اشور کیا ہے۔ جب مجھے پولیس کنفرم کرتی ہے تو میں بہت ہی زیادہ ایک تو رسپانسبل فیل کرتی ہوں اس ٹائم پہ کہ اچھا میں پولیس کا حصہ ہوں، پھر دوسرا یہ کہ میں خوشی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت عزت دے دی ہے۔ آپ کا جوائننگ ڈیٹ کیا ہے؟ میں نے جوائننگ کیا تھا 13th آف لاسٹ منتھ۔ یعنی اب آپ کو مہینہ ہونے کو ہے؟
हाँ अब 13 को जो है महीना हो जाएगा। जी, इस महीने में इनकी प्रोटेक्शन के लिए एहसन यूनुस साहब ने जो इकदाम उठाए हैं, आप अपनी आंखों से देखिए। ये बिल्कुल मेरे ऊपर छत पर आपको एक डिवाइस नजर आ रही है। ये डिवाइस है वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर कोई भी शख्स इनसे कोई गुफ्तशनीद करता है, इनके कोलीग्स इनसे कोई बात करते हैं, तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि वो इनसे कोई बदतमीजी ना करें, इनके साथ किसी भी किस्म की कोई हिरासगी का मामला ना हो, वो तमाम की तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग डायरेक्टली सीपीओ ऑफिस में मॉनिटर की जाती है। इसके साथ साथ अगर इनको विजिबली देखना हो तो सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। पुलिस फोर्स में आने के बाद आपके ऑफिस में मर्द और खवातीन आपके शाना बशाना काम कर रहे हैं। हम इस परचम के साए तले सब एक हैं। तो फीलिंग आ रही है वो वाली? बिल्कुल फीलिंग इक्वालिटी की आ रही है, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप और एक मसला है बहुत बड़ा। उसमें इक्वालिटी की ऐसी मिसाल आपको शायद पाकिस्तान में कहीं भी ना मिले कि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक मर्द बैठा है, एक औरत बैठी है और साथ में ट्रांसजेंडर विमेन बैठी हुई है। औरतों मर्दों के बराबर फील कराने में ये एक इनिशिएटिव काफ़ी पॉजिटिव है। आप बारिश का पहला कतरा हैं, आपके बाद बड़े कतरे बनेंगे, वो पाकिस्तान की खिदमत भी करेंगे। उनके लिए भी क्या पैगाम है, अपनी कम्युनिटी के लिए भी कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ट्रांस कम्युनिटी पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं। देखिए आपने भी आगे आना है, आपने भी जो है वो एफर्ट्स डालनी है, इन बड़े हुए हाथों की इज्जत रखनी है, अपने आप को स्किलफुल करना है, सही और गलत की पहचान को पहचानना है, पैसे को नहीं देखना। आपने एक दिन इस दुनिया से जाना है, उस खुदा के सामने भी आपने जो है वो चेहरा दिखाना है। बड़ी खूबसूरत इनकी बात है कि ये जो बड़े हुए हाथ हैं, ये पुलिस के हाथ नहीं, ये रियासत के हाथ हैं, जो आपको अपनी बाहों में थाम रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी जान और माल की हिफाजत कर रहे हैं। आप पर भी जिम्मेदारी बनती है, बाकी शहरियों पर भी जिम्मेदारी बनती है। और आखिर में मेरी उन तमाम पेरेंट्स से एक हाथ जोड़कर अपील है, मैं या कोई भी शख्स इस दुनिया में अपनी मर्जी से, ना वो मर्द पैदा होता है ना वो औरत, अगर आपके घरों में पैदा होने वाले बच्चे जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा होती है, तो उसको अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कीजिए, उनकी परवरिश कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, इस मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाइए, तो वो भी रीम शरीफ की सूरत में कहीं आपको पुलिस फोर्स में नज़र आएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि किसी सरकारी इदारे में आप किसी ट्रांसजेंडर को देख रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मैं देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी इदारों में मुकम्मल तौर पर मखसूस कोटा इन लोगों का भी होगा। हम सब एक बाज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से इस परचम के साए तले एक होंगे और इस तमाम के तमाम पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान का सेहरा जाता है सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस और उनकी पूरी टीम को। तो उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस साहब हमारे साथ हैं। सर, ये इनिशिएटिव लेने का ख्याल क्यों आया? ये मुआशरे का बड़ा महरूम तबका है। शुक्रिया शामी साहब, आपने ये मौका दिया। जब ये कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ तो पिंडी पुलिस ने कोशिश की कि माशरे के तमाम लोगों को, हमने अपनी तरफ से एक आईजी साहब पंजाब का इनिशिएटिव था कि हमने अपनी तनख्वाहों से एक राशन इकट्ठा किया और उस दौरान हमने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उनको भी दिया। तो उस इंटरेक्शन के दौरान हमें यह एहसास हुआ कि इस महरूम तबके को शायद हमारी इससे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। ये ट्रांसजेंडर हैं, इनको ये बड़ा मिसट्रस्ट होता है कि हम आपको कभी भी ये अकेले नज़र नहीं आएंगे कि 2 या 3 लोग जाएंगे, क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी उनको फील होती है। तो इसलिए हमने कोशिश की कि अपार्ट फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल ऑफिसर फ्रॉम रावलपिंडी, हमने एक फैसिलिटेशन के लिए उनकी वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर की सर्विसेज भी हायर की, जिस तरह आपने देखा है। एहसन भाई, मुझे बताएं कि ये मेरा ख्याल है कि पंजाब के जितने भी इजला हैं उनमें भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट होना चाहिए। आप बारिश का पहला कतरा साबित हुए हैं और क्रेडिट आपको जाता है, यहाँ भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। तो हुकूमतों को या बाकी इदारों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? तो 2-4 कमेंट्स उस पर भी दे दें। सर देखें, जो चीज़ अच्छी लगी, समझ में आई, वो की। अगर अल्लाह करे ये अच्छी हो तो लोग इसको रेप्लिकेट कर लेंगे। और असल बात यह है कि किसी भी इनोवेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसकी अफादियत पर है। अगर तो ये इसकी अफादियत और इसका फ़ायदा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को होगा तो ये खुद ही एक नीड डेवलप होगी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इंशाल्लाह कि इनके लिए ऐसे डेस्क मौजूद हो। दुनिया में इतनी पजीर आई हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना शऊर नहीं रखते। उनके माइंड में ये ख्याल होता है यार पुलिस फोर्स में ख्वाजा सरा का क्या काम है, तो उनको क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मुझे एक हमारे अफसर ने, क्योंकि ये महकमे का इंटरनल बाइस भी है और एक्सटर्नल सोसाइटी का बाइस भी है, उन्होंने कहा जी वो देखें जी पुलिस के दफ्तर में ख्वाजा सरा आ गए। तो मैंने बड़ा सोच के उनको जवाब दिया कि ये आपके घर भी आ सकते थे। मेरी बात पे सोचिएगा।
वाह 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 वाह, ये अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, अल्लाह ताला इनको पैदा करता है। मैं अपनी मर्जी से मर्द नहीं पैदा हुआ, कोई अपनी मर्जी से औरत नहीं पैदा होता। क्रेडिट इनको जाता है। ऐसे इंसान दोस्त ऑफिसर जब पंजाब पुलिस में होंगे तो पंजाब पुलिस का तशख़्ख़ुस भी बढ़ेगा। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी या हैरत अंगेज टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। कोरोना के दौरान, ये आपको बड़ी खबर बता रहा हूँ, कोरोना के दौरान कोई भी मेकअप वगैरह इस्तेमाल ना करें, मेकअप किट इस्तेमाल ना करें। प्लीज आपके लिए कह रहा हूँ, ये आपके चेहरे के लिए, आपकी जल्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कोरोना के दौरान कोई भी मूवमेंट ना करें, घर से बाहर मत निकलें, अपनी सेफ्टी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।